press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we talked about some examples, right, about power. So there are some in-text questions given in our textbook. So let's see them. Then let's go to the commercial unit of energy. So work and energy. Work and energy. Part 8. First one, what is power? Power andreno? It is the rate of doing work. Rate of doing work or rate of work done. Rate of work done. Also known as rate of consumption of energy. Rate of consumption of energy is known as power. 1 marks question. ಎರಡನೇದು, define 1 watt of power. 1 watt power ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Power is said to be 1 watt. Power is said to be 1 watt if 1 joule of work done, if 1 joule of work is done in 1 second time. 1 joule work ಅನ್ನು 1 second time ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 watt ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್. Third, a lamp consumes 1000 joules of electrical energy in 10 seconds. What is its power ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಪ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. It consumes 1000 joules of energy in 10 seconds. So, energy consumption or consumed energy consumed ಎಷ್ಟು? 1000 joules. ಇನ್ನು ನಾವು ಈಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ? 10 seconds ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು? 10 seconds ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಪವರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ divided by time taken. That's the rate of consumption of energy, known as power. So power of that lamp is equals to energy consumed 1000 joules in how much time? In 10 seconds, giving you 100 joule per second. 10 second 1000 joule ಅಂದ್ರೆ 1 second ಗೆ 100 joules. ಸಣ್ಣೂರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? 10 second 1000 ಅಂದ್ರೆ 1 second ಗೆ 100. So 100 joule per second is the power of that lamp, or 100 watt, or 100 watt is the power of that lamp. Fourth one, define average power. Average power define ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Average power is the ratio of, average power is the ratio of total work done, ratio of total work done in some situations total energy consumed, total energy consumed, total energy consumed to what? Consumed to the total time taken. Total time taken. That gives you average power. Therefore, P average is equals to total work done divided by total time taken. ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು W/T.
ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಆರ್ so that gives you the average or average power. So next thing is commercial unit of energy. ಅಳಿಸ್ತೀನಿ. Right, commercial unit of energy. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್, ರೈಟ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಹೈ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, for high power consumption, joule, that unit joule, the unit of energy joule will become smaller one. We usually don't use joule for high power consumption. We need to get the high power consumption unit. We have to get that unit which we can use for high power consumption. ಭಾಳ ಪವರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ತಕ್ಕನಂಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ದ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್, ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಯೂಸ್ ಪವರ್, ರೈಟ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, KG ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು. ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಂತ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅದು. ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಚ್. 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ದೊಡ್ಡದು 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ. ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎ ಬಿಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಸೊ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿ ಬಿಗರ್ ಯೂನಿಟ್ kilowatt hour for commercial purposes. What is that kilowatt hour? Say there is a machine that consumes a machine that consumes 1000 joules of energy per second for 1 second. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1000 joules of energy ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಮಷಿನ್. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸೇ ದಟ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ such that it is consuming 1000 joules of energy in every second. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 joules ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ಮಷಿನ್ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ say it is consuming the energy 1000 joules
ಪರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸಿ ದಟ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಲೆಟ್ ದಟ್ ಮಷಿನ್ ರನ್ ಫಾರ್ 1 hour. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ 1 hour. ಗೋ ಫಾರ್ 1 hour. 1 hour ವರೆಗೂ ಅದು ಪಡೆಗೆ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗಂಟೆಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೋಡಿ, ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ? 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಇನ್ 1 ಅವರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು? ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫಾರ್ 1 hour. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ 1 hour, 1 hour ಗಂಡ ಕಾಲ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಳ್ಕೋತಿರುತ್ತಂಗೆ, ನುಂಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 ಗಂಟೆಗೆ 3600 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು? 3600 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ, 1000 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ವ್ಯಾಟ್. 1000 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ 1000 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. 1 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ 1 ವ್ಯಾಟ್. 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಹೌದಾ? ಇಂಟು 1 hour. So 1 into 1 is 1. At last you get 1 kilowatt hour. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1000 ಜೌಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು? 1000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು? 1000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಪವರ್ 1000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ಸ್. 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು 3600 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 1 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3600 36 ಇಂಟು 1 36. 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 0 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೌಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 36 ಲಕ್ಷ ಜೌಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 36 ಲಕ್ಷ. ಸೊ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36 lakh joules. 36 lakh joules, which is equals to 1 2 3 4 5 6. ಸೊ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 digits from the left. So 3.6 ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 10 ಪವರ್ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10⁶. ಸೊ 3.6 into 10⁶ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೌಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. The value of that 1 kilowatt hour is 36 lakh joules. In other words, 3.6 into 10⁶ joules. 3.6 into 10⁶ joules. ಅದು ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ. 3.6 ನೋಡಿ, 10⁶ ಇದೆ ನೋಡಿ. 10⁶ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೆಗಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. 10⁻³ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಿಲೋ ಅಂತೀವಿ. 10⁶ ಅನ್ನ ಮೆಗಾ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಮೆಗಾ. MEGA ಮೆಗಾ. ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ 3.6 into 10⁶. 10⁶ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. MJ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 3.6 ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ 10⁶ ಬರಲಿ ಮೆಗಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. ನಾನು ಹೆಂಗಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು 3,60,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪು. 36 ಲಕ್ಷ. 36 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ. 3.6 into 10⁶ ಜೌಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3.6 MJ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ರನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು.
ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1000 ಜೌಲನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪವರ್. ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಪವರ್, ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್. ಇಂಟು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಹಿಂಗಂದ್ರೇನು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಅವರ್ ಇಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, 1 ಜೌಲಲ್ಲಿ 36 ಲಕ್ಷ ಜೌಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ, ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 36 ಲಕ್ಷ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೇನು 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೇನು 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟು? 1 ಯೂನಿಟ್. 1 ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಟು 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟ. ಸೊ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36 ಲಕ್ಷ ಜೌಲ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಯೂನಿಟ್. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್. 36 ಲಕ್ಷ. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 36 ಲಕ್ಷ. ಎರಡು ಒಂದೇ, 36 ಲಕ್ಷ ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? It is the energy consumed. It is the energy consumed. Energy consumed in 1 hour. In 1 hour, at the rate of 1000 joule per second or 1 kilowatt. 1 kilowatt. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ? 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ. ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore 1 kilowatt hour is the energy consumed in 1 hour. 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ. ಎಷ್ಟು ರೇಟಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1000 ಜೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಷಿನ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ 1000 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ consumed in 1 hour at the rate of 1 kilowatt hour. Sorry, at the rate of 1 kilowatt. It is energy consumed in 1 hour at the rate of 1 kilowatt or 1000 joules. ಅದನ್ನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. So that becomes kilowatt hour, or else 36 lakh joules, or else 3.6 megajoules, or else 3.6 into 10 raised to 6 joules, right? An example ಇದೆ 11.9. Example 11.9. An electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟು? ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಈಸ್ 60 ವ್ಯಾಟ್. ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 60 ಜೌಲು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತದು. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 60 ಜೌಲ್ ಬೇಕದು ಆ ಬಲ್ಬ್ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 6 hours per day.
ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 6 ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 6 ತಾಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಲ್ಬನ್ನು, 6 ತಾಸು ಬಲ್ಬನ್ನು ಉರಿಸ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಇಟ್? ಎದ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ರೈಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. Therefore, energy consumed ECRE is equals to P into T is equals to P into T. T ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. So P into T, power into time, power into time. So power he has given 60 watt, 60 watt. Time 6 ತಾಸು, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 6 ತಾಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಲ್ಬನ್ನು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಆ ಬಲ್ಬನ್ನು. 636 360 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 360 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ್, ವ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ್. ಸೊ 360 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್, 360 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಇನ್ನು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? 1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. 1 ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ 360 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋದಷ್ಟು 360. ಅದನ್ನ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1000ರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 360 divided by 1000 into 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, 360 ಹಂಗೆ ಇದೆ, 360 ಹಂಗೆ ಇದೆ, ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನಾನು ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡ್ 1000 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್, 1 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. 360 by 1000 ಅಂದ್ರೆ 0.36. 360 by 1000 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.36. 3 ಸೊನ್ನೆ ಇದಾವೆ, 1 2 3 ಅಂಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು. therefore ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಲ್ಲ 0.36 ಇದರಂದ್ರೇನು? ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 360 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೇನು? 0.36 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 500 ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಬಂದ್ರೆ 0.5, ಅರ್ಧ. 1500 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅಲ್ವಾ? 0.5. 250 ಬಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಭಾಗ, 0.25 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. 360 ಬಂದ್ರೆ 0.36, 600 ಬಂದ್ರೆ 0.6, 700 ಬಂದ್ರೆ 0.7 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. 1000ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರು ಅನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.36 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಿಲೋ KWH ಬಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಹಂಗಂತ ಬಂದು ಹಿಂಗಂತ ಬಂದೆ. therefore 0.36 units of energy is consumed by that electric bulb in one day. ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಮುಗಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. First one, exercise first.
ಕೊನೆಯದು. Look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸುಮಾ ಈಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಂಡ್. ಅದ್ರಾಗೇನು ಸುಮಾ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ in a pond. If she wants to swim, she has to apply a force in the forward direction. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, she needs to apply a force in the forward direction in the water in that pond. Once she applies a force in the forward direction, then she just pulls the water back. Once she applies the force in the forward direction, she goes in the same direction. She gets displaced in the same front direction. ಯಾಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. So Suma is applying a force in the forward direction, and at the time she is going to get displaced. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಬಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. As long as she is applying a force in the front direction or in a particular direction, she is going to move in the same direction. ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾರು? ಸುಮಾ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮಾ applies a force F in front direction, and she gets displaced in the direction of force. ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಳೆ in the direction of force. Here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? F and S are in the same direction, right? They are in the same direction. We know that work is positive when F and S are in the same direction. Work is negative when F and S are in opposite direction. And work is zero when F and S are perpendicular. ನಾ ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ? when F and S are, F ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, S ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ when they are in opposite direction. Zero when they are perpendicular. Suppose force is upward, displacement is in perpendicular 90 direction, in 90 degree. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ then work done in that case is zero. Work done in this case is positive, in this case is negative. ಉಲ್ಟಾ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು you have to remember this. F and S are in same direction. In this case F and S are in same direction, therefore some work is done. ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ, therefore some work is done. That too it is positive work. ಎಂತ ವರ್ಕ್ ಅದು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. that work is positive work. Of course work is done, ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಎಂತ ವರ್ಕ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್. Let's go to the second case, B. ಏನಂತೆ? a donkey is carrying a load on its back. ಸೊ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಯಾವುದು? ಕತ್ತೆ.
a donkey is carrying a load on its back. ಸೊ ತನ್ನ ಬೆನ್ಮೇಲೆ ಲೋಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಚೂರು ತೂಕ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಕತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಾಂಕಿ. ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಲೋಡ್, ರೈಟ್, ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಲೋಡ್, it has to use its muscular energy. It has to use its muscular energy. But to carry this load, it is just using its energy. It is just using its energy. See, the load is going in this direction as the donkey is going in this direction. ಕತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಲೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಭಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಗೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕತ್ತೆ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಡ್ ಕೂಡ, ಭಾರ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. So to hold this force, it is just applying some opposite force. Donkey is using its energy to hold that ಲೋಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಲೋಡ್ ಕೆಳ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕೆಳ ಬೀಳ್ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಣ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬೀಳ್ಬಾರ್ದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಡಾಂಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೀಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಂಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಎದ್ರ ವಿರುದ್ಧ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಿರುದ್ಧ. A donkey is applying force in perpendicular direction or in vertical direction. Donkey is applying force in vertical direction. And it is using its energy to apply a force in perpendicular direction or in vertical direction. But the displacement is in horizontal direction. ನೋಡಿ ಲೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕತ್ತೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ವೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕಿ ಒಂದು ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ as in the case 3 ಆಗ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಡಾಂಕಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. And the displacement of the load is happening in horizontal direction. It is going in horizontal direction. Therefore, the force and the displacement are perpendicular to each other, or they have 90 degree between them. Therefore, no work is done. Therefore, no work is done. ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸಿ. ಈಗ A windmill is lifting water from a well. ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ತಿರುಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು, ಬಾವಿ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಬಾವಿ, ಅದು ಬಹಳ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಬಾವಿ. ಆ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಐ ನೀಡ್ ಟು pull that water from the well using windmill. Using windmill. As the blades of the windmill rotate, ತಿರುಗ್ದಂಗಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ದಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಬೈ ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿವೈಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಸಚ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಂದು ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್. Therefore, this windmill is going to exert force. Therefore, that windmill is going to exert force in upward direction. Water is going to move
in the upward direction such that we get water through some pipes. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, windmill is going to exert a force in vertically upward direction. ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. Windmill is going to exert a force in vertically upward direction, and the water is going to rise, or water is being pumped in the vertically upward direction, that is in the same direction. Therefore, here F and S are in the same direction. F and S are in the same direction. Therefore, work is done. Some work is done. ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ. A green plant is carrying out photosynthesis. Green plant is carrying a photosynthesis. Sun rays ಬೀಳ್ತವೆ, light ಬೇಕು. It is going to carry photosynthesis process. While doing photosynthesis biochemical process in its cells, in the region of chlorophyll, right? Here no force is applied. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? No force is applied. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ? ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತವೆ, ಯಾಕೆ ರೆಂಬೆಕೊಂಬೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಾಡ್ತವೆ. And the wind blows, they shake, they move. Here the movement of the leaves or any part of the tree or plant is not, it's not going to take place because of the photosynthesis process. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. So in this photosynthesis process, no force is applied. No force is applied, that is, force is zero. And no displacement takes place. No displacement takes place. Therefore, work is zero. Work done is zero. No work is done. No work is done. ಯಾಕಂದ್ರೆ work is equals to F into S. When F is 0 and S is 0, automatically W becomes 0. ಅಷ್ಟೇ. E. Food grains are getting dried in the sun. Food grains are getting dried in the sun. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಳೆಕಾಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನಕ್ಕಿನ ಕಾಳುಗಳು, ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಅಲಸಂದಿ ಕಾಳು, ತೊಗರಿಬೇಳೆನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೊಂದು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒಣಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಹಸಿರು ತಂದು ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಒಣಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ರೈಟ್? ಬಿಸಿಲಿಗೆ sun rays are coming, that is heat. It falls on the food grains. Food grains doesn't move ಆಗ್ತಾವ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತಂತ ನಾವೇನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ? ಸೂರ್ಯನ ಹೀಟ್ ಬಿತ್ತಂತ ಅದೇನು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು. ಯರ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆರ್ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ, ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ do not move because of sun rays or sun's heat. In this drying process, they are not going to move. Food grains do not move, which means that displacement is zero. Allow move agala displacement 0.
therefore W is 0. When F or S is 0, W becomes 0. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋ ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಇಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಇಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ನು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೋಗಿಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇಂಜಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರೈನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪುಲ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. It's going to exert engine force or a force. So when it exerts a force, the entire train goes in the same direction. It goes in the same direction. yakade force hakutte engine akade hogutte, right? Therefore F and S are in same direction, or angle between them is 0 degree. Therefore work is done. ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. A sailboat is moving due to wind energy. sailboat, ಈಗ ಒಂದು ಕೆರೆನ ಒಂದು ನದಿನ ಇದೆ. sailboat ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟು, ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ದೋಣಿ, ರೈಟ್? It is moving due to wind energy, ಗಾಳಿ, wind energy. ಸೊ ಈಗ ವಿಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That wind energy or wind, the blowing wind is going to hit that boat, the sailboat. This sailboat is going to exert some force on the water. Is going to exert some force on the water. Or else wind energy is going to hit this sailboat. Sailboat moves in the same direction. Yes, happens. Displacement happens in the same direction of force. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸೇಲ್ಬೋಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಬೋಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ವಿಂಡ್. ವಿಂಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore F and S are in same direction. F and S are in same direction. therefore work is done. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. W is done. ರೈಟ್? ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಈಗ 2, 3, 4, 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 9 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ವಾಚ್, ಎಂಜಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.